أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك ولي وسلم. আলহামদুলিল্লাহ। সকলেই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। যে আমল করলাম আমলের প্রথম তওবা
তওবাকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ বলেন যে তওবা করে আমার কাছে মাপ চায়, আল্লাহু গফুরুর রহিম, আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেই, কারণ আমি হলাম দয়ালু। সুবহানাল্লাহ বলেন। সূরা ফাতিহা 2 বার তেলাওয়াত করলে 1 খতম কোরআন তেলাওয়াত করার সওয়াব পাওয়া যায়। আমরা 3 বার পড়ি, 1 বার বেশি পড়ি যদি কাফফারা স্বরূপ, যদি ভুল ত্রুটি হয়। আর 10 বার সূরা ইখলাস, কুল হুয়াল্লাহ সূরা, এই সূরা 3 বার তেলাওয়াত করলে 1 খতম কোরআন তেলাওয়াত করার সওয়াব পাওয়া যায়। সূরা ইখলাস অত্যন্ত ফজিলত এবং বরকতপূর্ণ একটা সূরা। দয়াল নবীজি বলেন যে আল্লাহর কসম, যে সূরা ইখলাসকে ভালোবাসে, এই সূরা ইখলাস তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তো 9 বার তেলাওয়াত করলে 3 খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। 1 বার বেশি তেলাওয়াত করি যদি ভুল ত্রুটি হয় কাফফারা স্বরূপ, আর যদি ভুল না হয় তাহলে এটা এক্সট্রা সওয়াব পাওয়া যাবে। 11 বার দুরূদ শরীফ। দুরূদ শরীফ অত্যন্ত রহমত এবং বরকতপূর্ণ আমল। দুরূদ শরীফ পড়লে গুনাহ মাফ হয়, আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়, আল্লাহ তাআলা মর্যাদা বাড়ায় দেন। সুবহানাল্লাহ। ঠিক এমনিভাবে ফজরে মাগরিবে এই তরিকতের আমল, যারা এই দরবারের মুরিদ, যারা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের যারা মুরিদ, তারা এই আমল করে। আর যারা আমল করে না, তারা মুরিদ হিসেবে দাবি করার কোনো সুযোগ নাই। আছে নেই? মুরিদ মানে কি? মরা। সে যা বলবে তাই আমাদের শুনতে হবে। তো সে তো বলছে নামাজ পড়ো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, নামাজ পড়ে ওজিফা কালাম পড়ো, রহমতের সময় ওইটা আল্লাহ তাআলারে ডাকো। তো যারা তরিকতের আমল করব না, শুধু যাবো আর আসবো, এই যাওয়ার আশায় এতে মুরিদ হওয়া যায় না। নাম দেওয়া যায় যে আমি অমুক স্কুলে ভর্তি হয়েছি, ওই যে ভর্তি হয়ে আইছি আর বছরে 1 বার যাই, কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না। কি বলেন বিলাল ভাই, ঘুমাইতেছেন কে? ঠিক আছে না? তাহলে আমরা এখন দোয়া করব সবার জন্য। এই আমল সবার জন্য, সবার মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন যারা কবরে, সকলকে উদ্দেশ্য করে দোয়া করা হয়। সারা বিশ্বের কবরের নিচে, মাটির নিচে যারা আছে, যারা মৃত, তাদের জন্য দোয়া করা হয়। যারা মাটির উপরে আছে জীবিত, তাদের জন্য দোয়া করা হয়। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সকলে হাউস ও মহব্বতের সাথে, জাহিরিয়াতের সাথে দিলের হাত বাড়াইয়া বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বুল আলামিন রহমানুর রহিম হাইয়ুল কাইয়ুম, তাকায়া দেখো তোমার বন্ধুকে যেই রাতে তুমি ডেকে নিয়েছিলে আরশে আজিমে। আল্লাহ, সে রাতে আমরা উপস্থিত হয়ে আল মুজাদ্দিদ জামে মসজিদে আমার আশিকান জাকেরান, আমার প্রিয় ভাইদেরকে নিয়ে পর্দার আড়ালে কত মায়েরা আমাদের সাথে হাত বাড়াইছে রে মালিক, তুমি তাকায় দেখো, দয়া করে আমাদের দিকে একটু রহমতের নজর দিয়া তাকাও। আল্লাহ, এই রাতের রহমত পাওয়ার জন্য, বরকত পাওয়ার জন্য, নিয়ামত পাওয়ার জন্য, আল্লাহ মেরাজের আলোচনা শোনার জন্য, তোমার হাবিবের শানে দুরূদ ও সালাম পড়ার জন্য আমরা সকলে একত্রিত হয়ে মাগরিবের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেছি। দয়া করে কবুল করে নাও। তরিকতের বিশেষ নিয়মিত রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছি। আমার মুর্শিদ কেবলা জানের শেখানো নিয়মে 4 খতম কোরআন তেলাওয়াতের আমল, পাক কালাম ফাতিহা শরীফ পড়ে সবাইকে সাথে নিয়া 2খানা ভিক্ষার হাত তোমার দরবারে তুলে দিয়েছি। মানি রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা, মাফ করে দাও মোদের জীবনের গুনাহ। তুমি যদি মাফ না করো তোমার এই বান্দারে, বলো মালিক
যাইব আমরা কার ধারে। মালিক তুমি ছাড়া তো আর কোনো মালিক নাই, তাই তো তোমার কাছে হাত তুলে ভিক্ষা চাই রে মালিক। দয়া করে জীবনের জানা অজানা সকল গুনাহগুলো এই মুহূর্তে মাফ করে দাও। আমাদের সকলের ইবাদত গুলো কবুল করে নাও। সব নজর পৌঁছা দাও বিশ্বের দরদি পাপী তাপী উম্মতের কান্ডারি। আল্লাহ যে বান্দা তোমার কাছে যাইয়াও আমাদেরকে ভুলে নাই, মালিক সব সময় উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন, তোমার কাছে একান্তে সাক্ষাতের জন্য গেলেন তখনও আমাদেরকে ভুলে নাই। তুমি যতবার তোমার বন্ধুরে জিজ্ঞাসা করছো, বন্ধু তুমি কি চাও বলো, আমার দয়ার নবী মায়ার নবী ততবারই বলেছেন, রব্বি হাবলি উম্মতি। এমন দরদি বান্দব আর হবে না, উম্মতের জন্য আর কেউ কাঁদবে না। মোরাকাবায় বসে দেখো আমার নবী কান্দে সোনার রওজাতে। মালিক আমার দয়ার বান্দব রহমাতাল লিল আলামিনের রওজা মুবারকে আশিকদের দুই ফোঁটা চোখের পানি আর আজকের অনুষ্ঠানের সব, পাক কালাম ফাতিহা শরীফের সব, নফল নামাজের সব দয়া করে নজর পৌঁছায়া দাও। মাগরিবের আজানের পূর্বে তোমার হাবিবের শানে দুরূদ ও সালাম দিয়েছি, আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করেছি, জিকির করেছি, সকল সবটুকু নজরানা পৌঁছায়া দাও। দয়াল নবীর আহলে বাইত আজওয়াজ মুতাহহারাত খুলাফায়ে রাশিদা আশারায়ে মুবাশশারা तमाम अंबियाए केराम साहबाए केराम शुहादाए केराम सिद्दीकीन सालिहीन आउलियाए केराम मुमिन मुमिनात मुसलिमिन मुसलिमात যারা কবরে চলে গেছেন সকলের রূহে সব নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আল্লাহ সব নজর পৌঁছাও তরিকার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদ আল ফিসানি আল ফারুকী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তেনার বিবি সাহেবা, চার পুত্র খাজানে রহমত হযরত কাদা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তেনার হুজুর বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তেনার হুজুর আল্লাহ হযরত কাদা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তেনার হুজুর, তেনাদের পরিবার আওলাদ আর মুরিদান, তেনাদের নিসবতে যত ওলি আল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ সকলের রূহে দয়া করিয়া সব নজর পৌঁছাইয়া দাও। আল্লাহ সব নজর পৌঁছাও সুফি ফতেহানি আল ওয়াইসি রাসূলুল্লাহ, যার চোখের দিকে তাকাইলে তোমার বন্ধুকে দেখা যাইত। আল্লাহ সুফি ফতেহানি রাসূলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক রওজায় সব নজর পৌঁছায় দাও। হযরত মাওলানা শাহ আসিফ ওয়াজেদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দুররা মাখনুন মারহুমা মাগফিরাত জওহরা কাদর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তার কলিজার টুকরা হযরত ইহসান আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তেনাদের প্রত্যেকের আরওয়াহ পাকের হুজুরে সব পৌঁছায়া দাও। সব নজর পৌঁছাও কোটি কোটি জাগরানদের একমাত্র দাদু পীর, ওই দয়াল বান্দো জান্নাতের বাগানে ঘুমিয়ে আছে এনায়েতপুরের জমিনে আমার বান্ধবের পাক রওজায় সব নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আল্লাহ সব নজর পৌঁছা আমাদের সকলের দয়াল পীর দস্তগীর আরফে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল হেদায়েতের নূর দিন দুনিয়ার কোহিনূর, জাকেরানদের জায়গা জমি জাকেরানদের টাকা করি আল্লাহ বিশ্বলি খাজা বাবা ফরিদপুরি আমার কেবলা জানের পাক রওজায় সব নজর পৌঁছায়া দাও। আল্লাহ মরহুমা মাগফুরা বড় পীরাম্মা সাহেবানী পীরাম্মা সাহেবানী মেজুয়া পাশা বড়দের ভাইজান সাহেব সহ আমার মুর্শিদ কেবলা জানের আপনজন প্রিয়জন ভালোবাসার লোক মহব্বতের লোক আওলাদ আর মুরিদান আমাদের পীর ভাই পীর
বোন, জাকের ভাই, জাকের বোন, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল সহ তামাম দুনিয়ার জমিনে যে যেখানে ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ সকলের রুহে সব নজর পৌঁছাইয়া দাও, সব নজর পৌঁছাও। তোমার দরবারে হাত বড়ে যারা আমিন আমিন বলে কান্দে, তাকায় দেখো কে যেন মা হারাইয়া কান্দে। আল্লাহ কার যেন বাবা সে জনম দুঃখিনী মা নাই, কার যেন মা সে জনম দুঃখী বাবা দুনিয়ার জমিনে নাই গো আল্লাহ। এমন হতভাগা কপাল পোড়া কান্দে, চিরদিনের মতো মা ডাক বাবা ডাক বন্ধ হইয়া গেছে। আল্লাহ মা হারাইয়া বাবা হারাইয়া চির এতিম হইয়া যারা কান্দে, আল্লাহ তুমি দয়া করে প্রত্যেকের মা বাবার জীবনের গুনাহগুলো এই মুহূর্তে মাফ করে দাও, শামে মেরাজের উসিলায় মাফ করে দাও আল্লাহ, তোমার বন্ধুর খাতিরে মাফ করে দাও আল্লাহ। সবাই বলেন রব্বির রাহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ আমাদের ভাই বোন, স্ত্রী, সন্তান, আমাদের দাদা দাদি, নানা নানি, ফুফু, খালা খালু, আত্মীয় স্বজন, শ্বশুর শাশুড়ি, মায়ের কুল, বাবার কুল, শ্বশুর কুল, শাশুড়ি কুল, বংশধর যারা কবরে সকলের রুহে সব পৌঁছায় দাও আল্লাহ। এই মসজিদে খেদমত করে মসজিদে নামাজ আদায় করে যারা কবরে চলে গেছেন সকলের রুহে সব পৌঁছায় দাও আল্লাহ। খাস করে মসজিদের সভাপতি আলহাজ আব্দুর রহিম খান সাহেবের আব্বা আম্মা, শ্বশুর শাশুড়ি, বংশধর, এলাকাবাসী, শিবালয়বাসী, মানিকগঞ্জবাসী, এই জমিনে যারা ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ সকলের রুহে সব পৌঁছাইয়া দাও। মসজিদের সকল মুসল্লি এবং মানিকগঞ্জবাসীকে তুমি রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখো আল্লাহ। বাংলাদেশের উপরে রহমতে কামেলা নাজিল করো আল্লাহ, মানিকগঞ্জের উপরে রহমতে কামেলা নাজিল করো। আমার ভাইরা যারা হাত তুলেছে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে এসেছে আল্লাহ, প্রত্যেকের মনের বাসনা তুমি পুরাইয়া দিও। যারা অসুস্থ সুস্থ বানায়া দাও, যারা অভাবী অভাব দূর করে দাও, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণের বোঝাগুলো মাথা থেকে নামাইয়া দাও। আবালিক তোমার নামের লজ্জা, তোমার নামের মহাব্বত, তোমার নামের ভালোবাসা, তোমার নামের জিকির আমাদের কলবের মধ্যে সদা সর্বদা জারি করে দাও আল্লাহ। একটা মুহূর্তের জন্য যেন তোমাকে না ভুলি, তোমার নাম লইতে লইতে, তোমার গুণগান গাইতে গাইতে, তোমার হাবিব পাকের মধুর কালিমা পড়তে পড়তে খাতেমা বিল খায়ের করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ আজকে সবে মেরাজের উপলক্ষে আলহাজ আব্দুর রহিম খান সাহেব তাবারকের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ, যারা খেদমত করতেছেন আল্লাহ, সাইদ রহমান সাইদ ভাইজান সহ, মামুন বেপরি সহ আল্লাহ তুমি সকলের খেদমত কবুল করো, ওলামাই কেরামদেরকে কবুল করো, আমার জাকের বোন ভাই বোনদেরকে কবুল করো, এলাকায় যারা হাত বাড়াইছে সবাইকে কবুল করো, মাসুম বাচ্চাদেরকে তুমি নেককার সালেহিন পরহেজগার বানায়া দাও। আজকের অনুষ্ঠান কবুল করো, আজকের অনুষ্ঠান থেকে রহমত আর বরকত নেয়ামত আমাদেরকে দান করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ মহামুসিবতের জমানায় কোটি কোটি জাকের ভাই বোনদের সুখ দুঃখের নারী শোনার জন্য আমার কেবলা জানে রেখে যাবেন আলহাজ কাজামিয়া বয়ান মুজাদ্দিদি, আলহাজ কাজামিয়া বয়ান মুজাদ্দিদি সাহেব সহ খাজা পরিবারের সবাইকে সুস্থ রেখে নেক হায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ। আল্লাহ খাস করে তোমার দরবারে ফরিয়াদ আল্লাহ, আব্দুল করিম ভাইয়ের কলিজার টুকরা সন্তান রাকিব দুনিয়াতে নাই আল্লাহ, একটা বছর চলে গেছে আর একটা বছর সামনে চলে আসছে, এবছর আর রাখালে যাইতে পারবে না আল্লাহ গো, তুমি দয়া করে রাকিবরে ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান বানায়া দিও। আব্দুল মান্নান ভাই মোনাজাত ধরে কান্দে, সেলিম দুনিয়ায় নাই আল্লাহ, তুমি তাকে মাফ করে দিও। এমনি ভাবে কলিজার টুকরা স্ত্রী সন্তান আপনজন যারা কবরে আল্লাহ সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দিও। আল্লাহুম্মা আমিন আমিন সুম্মা আমিন। আর মরণের কালে আমাদের জবানে পড়ায় দিও মধুর কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।